ओम शांति 28/5/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे वर्तमान ड्रामार चक्र शेष हेबाकु जाउछि। तुमको क्षीरखंड भली संपूर्ण निर्विकारी होई नुआ दुनिया को आसिबाकु हेबो। सेठारे समस्ते क्षीरखंड, एठारे समस्ते लुण पानी। बाबा कहले वर्तमान ड्रामार चक्र शेष हेबाकु जाउछि। तुमको क्षीरखंड भली संपूर्ण निर्विकारी होई नुआ दुनिया को आसिबाकु हेबो। सेठारे समस्ते क्षीरखंड, एठारे समस्ते लुण पानी। बाबांकर प्रश्न, तुमे त्रिनेत्री संतान माने केउ ज्ञान को जानी त्रिकालदर्शी होई जाउछ। बाबा कहले तुमे त्रिनेत्री संतान माने केउ ज्ञान को जानी त्रिकालदर्शी होई जाइछ। उत्तर बाबा कहले तुम मानकु वर्तमान सारा विश्वर इतिहास भूगोलर ज्ञान मिलिछि। सत्य जुगरु नेई कली जुगर शेष पर्यंत इतिहास भूगोल को तुमे माने जानिछ। तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि जे आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर धारण करुछि। सबु संस्कार आत्मारे ही रहुछि। वर्तमान बाबा कहउछंती पिला माने नाम रूपर आकर्षण ठारू दूरेई रुह, निजकु अशरीरी आत्मा मने कर। गीत अछि धीरज धर मनुआ। ओम शांति। कल्प कल्प पिला मानंकु कुहा जाइछि एवं पिला माने जानिछंती। मन कहूछि जेते शीघ्र सत्ययुग आसिबो सेते शीघ्र दुखरु मुक्ति मिलिजिबो। किंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे गति करुछि। बाबा धैर्य देउछंती जे बाकी अल्प दिन अछि। बड़ बड़ विद्वान पंडित मानक द्वारा मध्य बाणी शुणिबाकु मिलिबो जे दुनिया बदली जीवो। पोपଙ୍କ भली बड़ बड़ विद्वान लोक मध्य कहउछंती जे दुनियार बदलिबार अछि। अच्छा, पुणी शांति किपरि हेबो? एही समयरे सबु लुणपानी अर्थात मतभेदरे अछंती। एबे आमे क्षीरखंड अर्थात एक मत हेउछे। सेपटे बाकले सेपटरे अर्थात विदेशरे दिनकु दिन लुणपानी अर्थात नकारात्मक होई चालिछंती। परस्पर मध्यरे लड़ई झगड़ा करी विनाश को प्राप्त करिवे, सेथिपाई प्रस्तुति चालिछि। एही ड्रामार चक्र एबे पूर्ण हेउछि। पुरुणा दुनिया शेष हेउछि, नुआ दुनियार स्थापना हेउछि। नुआ दुनियारु पुरुणा, पुरुणारु पुणी नुआ दुनिया हेबो। एहाकु दुनियार चक्र कुहा जाइछि, जाहार पुणी पुनरावृत्ति हेउछि। एपरि नुहे लक्ष लक्ष वर्ष परे पुरुणा दुनिया नुआ हेबो। तुमे पिला माने भल भावरे जानि जाइछ भक्ति संपूर्ण अलगा अटे। भक्तिर संजोग रावण साथीरे रहिछि, ज्ञानर संजोग रामଙ୍କ साथीरे अछि। एही कथा तुमे एबे बुझी पारिछ। एबे बाबांकु डाकुछंती मध्य, हे पतित पावन आस, आसी नुआ दुनिया स्थापना कर। नुआ दुनिया रे निश्चिंत रूपे सुख मिली थाए। एबे सबु पिला माने जानी गलेनी जे एबे आमे घर को जीवा। एही नाटक शेष हेबाकु जाउछि। आमे पुनर्बार सत्य जुग को जीवा, पुणी 84 जन्मर चक्र रे आसिबा। स्व आत्मा को सृष्टि चक्रर दर्शन होई थाए, अर्थात आत्मा को ज्ञानर तृतीय नेत्र मिली थाए। तेणु ताकू त्रिनेत्री कुहा जाए। एबे तुमे माने त्रिनेत्री अट एवं आउ सबु मनुष्यंकर केवल एही स्थूल चक्षु अछि। ज्ञानर नेत्र काहार नाही। त्रिनेत्री हेले तेबे जाई त्रिकालदर्शी होई पारिबो। काहींकि ना आत्मा को ज्ञान मिली थाए। आत्मा ही गोटिए शरीर छाड़ी
ଆଉ ଏକ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମାରେ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନାମ ରୂପଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ଭାବ, ଦେହ ଭାବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଅଧା କଳ୍ପରୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛେ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ କେତେ ଦୁଃଖ, ପୂର୍ବେ ଏତେ ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ଯେବେଠାରୁ ଇଂରେଜ ଆସିଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କଲେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଠାରୁ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ବୁଝୁଛେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏପରି ଗୋଟିଏ ରାଜଧାନୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ହୋଇନଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ତାହା କେବଳ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେହଦର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଆଉ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କଥା ଶୁଣିଯାଇ ନଥାଏ। ସେଠି ତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଆଦି ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ କଥା ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଉଛି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଆମର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯିଏ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୃକ୍ଷର ଉପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ କହିବେ। ଏହା ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପିତା ପରମଧାମ ନିବାସୀ। ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନର କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଯାଇଥାଅ, ଶରୀର ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କିପରି ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅଥବା ଧ୍ୟାନ। ତୁମେ ଧ୍ୟାନରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଅ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଲେ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଏଥିରୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବିନାଶ ତ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହିଁ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଶଙ୍କର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହି ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ତିନି ଜଣ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ପାଳନା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ବିନାଶ ପାଇଁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଶଙ୍କରଙ୍କର ପାର୍ଟ କିଛି ବି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାର୍ଟ ତ ସାରା କଳ୍ପରେ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଶଙ୍କର ତ ଜନ୍ମ ମରଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଶିବ ଓ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବବାବାଙ୍କର ତ ବହୁତ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ସେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଯଦି ସେ ପ୍ରେରଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ କିପରି ଦେଇଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ପ୍ରେରଣାର ତ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ।
ବାବାଙ୍କୁ ତ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ମୋ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ମୋତେ ଏହି ପାଠ ମିଳିଛି। ଏଣୁ ମୋତେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନଲେଜଫୁଲ୍ କହିଥାନ୍ତି। ନଲେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାହା ତ ଯେବେ ମିଳିବ ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ମିଳିନାହିଁ ତେବେ ଅର୍ଥ କିପରି ଜଣାପଡ଼ିବ? ଆଗେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଧନ୍ଦା ମୁଁ କରିନଥାଏ। ଏମାନେ ତ ଯେପରି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ତାହାର ଦଣ୍ଡ ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନଥାଏ, ନା କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କରିବି ତେବେ ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି। କାହାକୁ ଯଦି ମାରିବା ପାଇଁ କହିବ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଅଟେ। କହିଲା ବାଲାର ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ହେବ। ଯଦି ଶଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ହେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛି, ତୁମେ ମୋର ମହିମା କରିଥାଅ। ବାବା ଆସି ଦୁଃଖ ହରଣ କର। ମୁଁ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି? ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ଆଭାସ ଆସିଥାଏ। ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମେଳା କୁହାଯାଉଛି। ସେବା ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ଯାଉଛ, ସେଠାରେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁବନରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏବେ ମେଳା ଲାଗିଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ମନେ ପକାଉଛି ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମେଳା ଅଟେ। ବାବା ଆସି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମିଳନ ମେଳା କେତେ ସୁଖଦାୟୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ମେଳାମାନଙ୍କରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ମଇଳା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ପଇସା ବରବାଦ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳିନଥାଏ। ତାକୁ ମାୟାବୀ ଆସୁରୀ ମେଳା କୁହାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମେଳା। ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆସୁରୀ ମେଳାରେ ଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମେଳାରେ। ତୁମେ ହିଁ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ତେବେ ଜଣାନାହିଁ କେତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଏତେ ଘର ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ଶେଷ ସମୟରେ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି ନା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଲୀଳା। କେଉଁ ଲୀଳା? ସୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲୀଳା। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୀଳା ଅଟେ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ସବୁବେଳେ ଯାହାକୁ ବି ବୁଝାଅ, ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନା, ବିନାଶ, ପୁଣି ପାଳନା, ଏହି କ୍ରମରେ କହିବାକୁ ହେବ। ଯେବେ ସ୍ଥାପନା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ତେବେ ପୁଣି ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ପାଳନା ହେବ। ତେଣୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ, ପୁଣି ଆମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବୁ। ଏହା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା। ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହଜିଗଲାଣି। ଦେବତା ବଦଳରେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତ ଏପରି କେବେ କହିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଏହି ମେଳାକୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଆସିଛ। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତୁମର ଯାହା କିଛି ପାଠ ଚାଲୁଛି ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ଚାଲିବ। ଏହି ଚକ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପୁନଃ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆସୁରୀ ପାଳନା ହେବ।
ତୁମେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ, ପୁଣି ଦୈବୀ ସନ୍ତାନ ହେବ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଅପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯାଇଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ହେଉଛ। ଏହି ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭୁଜା ଆଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ କିଏ ଏହା କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ଧନ ମାଗିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଧନ ବେଶୀ ମିଳିଗଲା, କହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ସେ ଭଣ୍ଡାର ଭରିଦେଲେ। ଏଠି ତ ତୁମେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁକିଛି ପାଉଛ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାତା ତ ସେ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟ। ଦେଖ ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କର କେତେ ମେଳା ଲାଗୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏତେ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜମିରରେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଦେବୀମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ତୁମେ ଭାରତର ସେବା କରୁଛ। ପୂଜା ମଧ୍ୟ ତୁମର ବେଶୀ ହେଉଛି। ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟ। ଜଗତ ଅମ୍ବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କେବେ କହିବେ ନାହିଁ କି ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମର ମହିମା ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି କୋଣେ କୋଣରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ଲାନି କରିଛନ୍ତି। ତୁମର ମୁଁ କେତେ ମହିମା ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛି। ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଜୟ କହିଥାନ୍ତି ନା। ଭାରତ ମାତା ତ ତୁମେମାନେ ଅଟନା। ଧରଣୀ ମା ନୁହେଁ। ଧରଣୀ ଆଦି ସବୁ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ପାଦ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯେବେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଧରଣୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଏହି ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ମିଳି ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ସୁନା ଭଳି ମିଳିଥାଏ। ପୁଣି ସୁନାରେ ଖାଦ ପଡ଼ିଗଲେ ଗହଣା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ମିଥ୍ୟା ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଖାଦ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ପୂର୍ବେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ 24 କ୍ୟାରେଟର ଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ 9 କ୍ୟାରେଟ କହିବା। ଏହି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହ ରିହାନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ତୁମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ସେଠି ହୀରା ଲୀଳାର ମହଲ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁଣି କ'ଣ ନ ରହିବ। ସେଠିକାର ସୁବିରସ ଆଦି ତୁମେ ପାନ କରି ଆସିଥାଅ। ସେଠାକାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ତ ସେଭଳି ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ତ କିଛି ନଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ସତକୁ ସତ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଉଛ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁବନକୁ ଆସୁଛ, ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ଅଟ। ଘରଦ୍ୱାର ଧନ୍ଦା ଆଦିର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ତୁମକୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଉକା ମିଳୁଛି। ସେଠି ତ ଘରଦ୍ୱାର ଆଦି ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ଏଠି ତ କିଛି ନାହିଁ। ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଉଠିକରି ଏଠାରେ ବସିଯାଅ। ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତ ରାତିରେ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ତ ସହଜ ଅଟେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଆସି ବସ, ଆଉ କେହି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଠି ତୁମକୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଯାଅ, ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଅ। 3ରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ବସ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବେ। ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବେ।
ବାବା ହେଲେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷାଦାତା ଶିକ୍ଷକ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଉଭୟ ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଆସିଯିବେ। ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ କରିବାର ଫରକ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଠି କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ଅଛି। ବାବା ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଉଠି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କେତେ ଜଣଙ୍କର ସକାଳେ ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତୁମର ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଉଛି 5 ବିକାର ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଅଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतानମାନଙ୍କୁ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार पॉइंट्स नंबर 1। वर्तमान सृष्टि परिवर्तनर लीला चली। सेथिपाई निजकु परिवर्तन करने हेब। क्षीरखंड होई रहिबाकु हेब। नंबर 2। सकाळु सकाळे उठी एकमात्र बाबांक स्मृति रे बसिबाकु हेब। सेही समयरे अन्य केही भी मने न पड़िबा उचित नुहे। पुरुणा दुनियारू बेहदर वैराग्य होई 5 विकार ठारू सन्यास करिबाकु हेब। बाकले सकाळु सकाळे उठी एकमात्र बाबांक स्मृति रे बसिबाकु हेब। सेही समयरे अन्य केही भी मने पड़िबा उचित नुहे। पुरुणा दुनियारू बेहदर वैरागी होई 5 विकार ठारू सन्यास करिबाकु हेब। बाबांकर वरदान बेहदर स्थिति रे स्थित रही सेवार आकर्षण ठारू न्यारा एवं प्यारा विश्व कल्याणकारी भव। बेहदर स्थिति रे स्थित रही सेवार आकर्षण ठारू न्यारा एवं प्यारा विश्व कल्याणकारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहदर स्थिति रे स्थित रहुथिबा आत्मा। एही भली सेवाधारी सेवा करुथिले मध्य सबुथिरु न्यारा एवं सर्वदा बाबांकर प्यारा अर्थात प्रिय होई रही थांती। सेवार आकर्षण रे आसंती नाही काहींकी ना सेवार आकर्षण मध्य सुनार जंजीर अटे। एही बंधन मध्य बेहदरु हद को अर्थात विश्व सेवारू सीमित सेवा को नहीं आसी थाए। सेथिपाई देहर स्मृति ठारू ईश्वरीय संबंध ठारू सेवार साधन गुड़िकर आकर्षण ठारू न्यारा होई न्यारा एवं बाबांकर प्यारा हुआ। ताहा हेले विश्व सेवाधारीर वरदान प्राप्त होइजिब एवं सर्वदा सफलता मिलिबाकु लागिब। स्लोगान जदि व्यर्थ संकल्प गुड़ी को गोटिए सेकेंड भितरे बंद करिबार अभ्यास करिब तेबे शक्तिशाली होइजिब। जदि व्यर्थ संकल्प गुड़ी को गोटिए सेकेंड भितरे बंद करिबार अभ्यास करिब तेबे शक्तिशाली होइजिब। अव्यक्त इशारा आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रतार व्यक्तित्व को धारण कर। तुम समस्तंकर प्रथम प्रवृत्ति हेला निजर देहर प्रवृत्ति अर्थात पालना करिबा। तापरे हेला देहर संबंधर प्रवृत्ति। तेणु प्रथम प्रवृत्ति हेला देहर प्रत्येक कर्म इंद्रिय गुड़ी को पवित्र करिबा। जेते दिन पर्यंत देहर प्रवृत्ति को पवित्र करिनाह सेते दिन पर्यंत देहर संबंध गुड़िकर प्रवृत्ति चाहे हद्र अर्थात लौकिक हेउ बा बेहदर अर्थात सेवा अर्थे हेउ ताकू मध्य पवित्र करिबार नाही करिपारिब नाही। तेणु प्रथमे निजे निजकु पचार जे निजर शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्प को बुद्धि को नयन को एवं मुख को आत्म अभिमानी अर्थात पवित्र करिछि तो एही भली पवित्र आत्मा माने ही महान अटंती। अच्छा, ओम शांति।